مهنت میکند آب میتید دارو میزند کسب کاری یمین ادازا باباش ماندگی یاد گرفتگی طایفی های زمستان میخوردگی سینی های بغوبه انه میزی کشی میچکه آش به هر یک آدم توی کنه اگر خیلی برد اونده جغ در خانه افته نباشه جدا این تده اینه که ما میل نمیکنیم سیاه میل میکنیم حاضر اکتبر سر کل ایوختیم مهم مای به قاق میشه تازه کل گرفته زنکای توپ کل تازه میکنیم سرت به جدا میکنیم ثانی بازار میبریم دیگه طبق تجربه باغپروران نخست در آبی جوش آمده محلول اشقا را ilova کرده خوشه انگور را به مدتی از 2 تا 3 دقیقه در آن نگاه می‌دارند. سپس آویزان کرده می شود. تیار شدن مویز با چنین اصول نگاهبینی مخصوص را طلب می کند. در جای معین تا خشک شدنش با اصول خاص نگاه داشته می شود. استحصال خوبی مویز برآمده شود و هر یک کیلوی آن را با 100 سومانی فروشد در وقتی حاصل تری انگور را از 3 سومون سر کرده تا 5 سومانی میفروشد که 5-6 سومانی 4-5 کیلو انگور یعنی 15-16 سومون 1 کیلو مویز استحصال نموده خود را با 100 سومون میفروشد که این بسیار 3-4 مرتبه فایده زیاد میگیرد. دهقان سربلند استراوشندیار برای فروش مویزهای استحصال کرده خریدارهای خود را دارد. با 2 اصول آفتابی و سایگی آماده کردن مویز در شهر استراوشان معمول است. با نظرداشت اقلیم و شرایط مساعد زحمتکشان این اصولها را انتخاب نمودند. با عقیده آنها مویزی در سایه و آفتاب خشک کرده شده زودتر آماده می گردد و خوش‌طعم و با صفت است. هدف از براه ماندن خشک‌کنی انگور با چنین طرز اصول این رقابت پذیر گرداندن محصولات استحصال وطنی و راه یافتن به بازارهای جهانی می باشد. اگر کشمش‌هایی که سیاه نقص همین سویاکی میگوییم سویاکی اگر درست استحصال کرده باشیم اون تا 40-50 سومون رو میره. از سال گذشته 70-80 سومون میشد. این حال اگر کشمش خشک کرده باشیم میزهای اون میزهای هم که پیش 50 سومون تا میرفتن. امروز سال محصولات های ما کمتر پستر شد نرخ‌ها مسئله که این زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی هستند. برای رشد ساحه تشکیل تاگزاری نو و برقرار نمودن تاگزاری کهنه که با زیاد شدن میدان تاگزار باعث می‌گردد توجهی بیشتر روانه کرده می‌شود. استحصال انگور برای ماندن صادرات آن این چنین طریق خشک میوه با صادرات برآوردن محصولات هوسمندی باغداران را بیشتر نموده است. اینجا انگورها 2 نمود هستند. انگورایی که تر فروش داریم، انگورایی که به تر به جوابگو نیست و به میز مطابقت میکند میز میکنیم. انگورایی که حسینی و یا میز نمیشن و یا به بازار برآورده میفروشیم. سبب که انگوری ما بسیار همین سال حاصل نقص داد، نرخ‌های بازار انچه پس شد. 3 سوم 4 سوم مردم همه سری پوری شد. بازار پر از انگور شد. تجربه آموزی بین تاگپروران نیز امکانیت داده است که نتیجه های بهترین عملیه را در این سمت جاری نموده رشد ساحه را تامین نمایند. حاضر نوعی که برآوردن حاضر کشمش سگدیانه میگن و 1 کیلوگرمش تا 70 سومون 80 سومون. انگورای حاضر
аватара овардан амол нав парваришкарӣ содем 1 килограмм мавиза шавад аз 100 сомон зиёд мешавад. Мавизи бисёртар кардан мо дар мо соли гузашта 50 биқ пайванд кардем. Аллакай ҳамин сол самари ҳосили худа дод. Мавиз боз талабот нақс аст. Са моҳи декабр ҷамъоварӣ кара тоҷирон ба фурӯш мебаранд. тақозои замони имрӯза ба маҳсулоти босифат ва аз лиҳози экологӣ тоза тораф меафзояд. кишоварзони шаҳри Истаравшан низ дарк намуданд ки танҳо маҳсулоти хушсифати бозоргир ва рақобатпазир метавонад онҳоро дар пешбурди фаъолият муваффақ гардонад. таҷрибаи кишоварзон собит намудааст ки ангурпарварӣ самараи баланди иқтисодӣ дорад. бо табодули таҷриба, риояи технологияи парвариш ва тақвият додани робитаи илм бо истеҳсолот, имрӯз талоши кишоварзони шаҳри Истаравшан ба он равона карда шудааст ки майдони навъҳои содиротӣ васеъ ва хоҷагидорон муваффақиятҳоро дар ин самт зиёд ва истеҳсоли ангуру мавизро боз ҳам бештар намоянд. жардин голдро кушоед. аз накҳати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред. хусусияти ҳар лаҳзаро бо жардин голд эҳсос кунед. жардин голд, ҳаловат аз эҳсоси лаззати хос. таъм ва накҳатҳои ғании чойи сиёҳи принсесса нури гармӣ мебахшад ва дилҳоро гарм мекунад. тамоми оиларо муттаҳид мекунад ва шуморо каме наздик мекунад. чой принсесса нури, сеҳри гармӣ. маркази савдои ёвар ба як мизоҷи хушбахти худ хона тақдим мекунад. иловатан яхдону мошинаи ҷомашӯӣ, телевизор, ноутбук ва iPhone 16 соҳибони худро интизор аст. дар ҳошияи як иқдоми бузург бурди сертификат барои 1000, 3000 ва 5000 сомонӣ баргузор мешавад. аз ҳама марказҳои савдои ёвар бо бештар аз 300 сомонӣ харид карда соҳиби ID рамзи инфиродӣ шав. агар аз маҳсулоти шарикон Lays, Pepsi, Colgate ва Huggies харидорӣ кунед, ID рамзи дуюмро ройгон ба даст меоред. вақти пардохт дар хазинаҳои ёвар корти ёро пешниҳод кунед. муҳлати иқдом то 31 декабри соли равон. ёвар сифате ки интизораш будед ва ҳам хонае ки доштани онро орзу мекардед. Это вкусно, это аппетитно, это доступно. Лонгер фри Пепси всего за 15 сомонӣ. Попробуй хит-комбо во всех ресторанах Кепси. об сарвати пурқиматтарини сайёраи мо мебошад. ин манбаи ҳаёт барои тамоми мавҷудоти рӯи замин, аз он ҷумла барои одамон аст. оби зулол аз калонтарин захираҳои зеризаминии осиёи марказӣ аз чоҳҳои чуқурии зиёда аз 200 метр бароварда мешавад. оби зулол оби софу тоза буда дар озмоишгоҳҳои аврупо ва иёлоти муттаҳидаи амрико санҷида шудааст. оби зулол, сифати мо саломатии шумост. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема,
استیاخاندروز، روماتیسم، پراستاتیت، چوره ستون مهره و حالت بدی این فقط با موفقیت طبابت کرده می شوند. مرکز مذکور حتی در روزهای استراحت هم کار می کند. بیماران از تمام گوشه و کنار جمهوری می توانند بی ممانعت به مرکز طبابت چینی مراجعت نمایند. از طبیبان این مرکز طریق واتساپ نیز مصلیحت های سودمند طبی گرفتن ممکن است. سراغ شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی، کوچه دهاتی 50 نزد دیاگنوستیکا. تلفن 88 301 1441. طب چینی به تمام دردهای شما دوا میبخشد. وقتی که بیما دارم نمی‌باشیدن از او لحظه یکی بمارم همیشه با من از او میکند این دلیسه ایمونیتت رو بلند هر استفاده بود حتما میشود بسن این دلیسه دوستی دیگر ندارم انتخابی من این است جزو سمر ندارم میکند این دلیسه ایمونیتت رو بلند هر استفاده بود حتما میشود بسن. اوریون بانک طولی 100 سال می شود که به میزوجان خدمت رسانی با صفت پیشنهاد می نماید. انتقال قبول کردید. صاحب خانه استقامتی گشتید. امانت گذاشتید و یا قرض گرفتید. صاحب الکتروموبیل شدید. کارت ویزا شدید. صاحب خانه استقامتی گشتید. در کلانترین اقدام اشتراک نمو و صاحب یکی از 5 خانه استقامتی در شهر دوشنبه و 10 الکتروموبیل شو. مفصل‌تر در سامانه اوریون بانک. Норизолол. Вкус и польза в каждом глотке. вақте шумо хунук мехӯред худро чӣ гуна ҳис мекунед? оё шумо метавонед зиндагии ҳаррӯзаи худро ба роҳат идома диҳед? чӣ мешавад агар илтиҳоб ва зуком ҳеҷ гоҳ вуҷуд надошта бошад? аммо мутаассифона онҳо вуҷуд доранд. парво накунед, барои шумо тайлалҳот аст. ба он чизе ки ҳама медонанд эътимод кунед. тайлалҳот. несле маҳсулоти навро муаррифӣ менамояд. ду қошуқча нӯшокии какаоро бо 1 стакон шири хунук ё гарм омехта намоед. тамъи шоколад, хрутка, акнун какао нӯшокӣ аст. ба таваҷҷӯҳи сокинони дуру наздики мамлакат расонида мешавад ки корхонаи роҳи оҳани русия дар вилояти амур, шаҳрҳои Брагавешенск ва Тында ки намояндагиаш дар Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рашт мавҷуд аст, довталабонро ба кор даъват менамояд. муҳлати шаҳрномаи корӣ 1 солро дар бар гирифта кормандон бо маоши хуб, ҷойи хоб, 3 вақт таом ва либоси корӣ вобаста ба мавсими гармиву сардӣ таъмин мегарданд.
талаботҳо барои қабули шаҳрвандон ба кор, саломатии хуби ҷисмонӣ, гузаштан аз ташхиси пурраи тиббӣ, аз хизмати ҳарбӣ гузаштан ё озод будан, сину сол аз 18 то 45 сола будан, шиносномаи хориҷии муҳлати амалаш на кам аз 1 сол доштан ва маълумотнома оид ба ҳолати равониву психологӣ аз маҳалли зист. Барои маълумоти бештар гирифтан ба филиалҳои ширкат муроҷиат намоед ё бо телефонҳои боварӣ занг занед. Одна капсула Лактаджи содержит 5 миллиардов живых дружелюбных бактерий, которые быстро восстанавливают баланс микрофлоры кишечника. Он поможет избавиться от симптомов диареи, вздутия и запора. Новинка Лактаджи Kids в виде суспензии для новорожденных. Восстанови баланс и улучши качество жизни. Дети, к столу! Мама, а откуда берутся фрукты? Доченька, фрукты растут на деревьях. А откуда берутся соки? Соки Нуризувол изготовлены из натуральных фруктов нашей Родины. Так вот почему они такие вкусные и полезные. Нуризулол с любовью к детям. аллерджи хеле зуд ҳама намуди аллергияро бартараф месозад. аллерджи зиндагӣ бидуни аллергия. тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ امروزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешниҳоди ташаббускор احتیاط و فتح شروع صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после участия и выступления на международном форуме, посвященном 300-летию известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги под названием «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития», из города Ашхабад Туркменистана вернулся на родину. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, встречали председатель Маджлиси Намоян Дагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. 11 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Ашхабаде принял участие и выступил на международном форуме по случаю 300-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги под названием «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития». На международном форуме президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был награжден юбилейной медалью 300-летия Махтумкули Фраги. 11 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Ашхабад Туркменистана. В международном аэропорту Ашхабада президента Республики Таджикистан тепло и искренне встретили заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Тангрекули Атахалыев и другие высокопоставленные представители. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Ашхабаде принял участие и выступил на международном форуме по случаю 300-летия туркменского поэта и мыслителя
Махтумкули Фраги под названием «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития». Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе выступления высказался о дружеских и братских связях с туркменским народом, сотрудничестве, интеллигенции и чествовании известного поэта и просветителя Туркменистана Махтумкули Фраги, 300-летие которого широко отмечается под эгидой ЮНЕСКО. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что в Таджикистане также отдали дань юбилею великого мыслителя. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил проведение в Таджикистане международных круглых столов, посвященных жизни и творчеству Фраги, установка памятника Махтумкули в городе Душанбе, именование одной из самых красивых улиц столицы страны и средней школы в районе Дуси Хатлонской области является наглядным примером дружбы и созидательных отношений братских народов Таджикистана и Туркменистана. Было подчеркнуто, что творчество поэта неразрывно связано с величайшим таджикско-персидским литературным наследием. Из наследия Фраги становится очевидно, что его вдохновляло литературное наследие всемирно известных таджикских и персидских мыслителей, в том числе Абулкосима Фирдавси, Амара Хаяма, Саади Шерози, Джалалдина Балхи и Хафиза Шерози. Многие известные таджикские деятели литературы и переводчики перевели на таджикский язык и опубликовали десятки сборников его произведений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил мнение о содержании творчества Махтумкули, таких как идеи гуманизма, дружбы, братства и товарищества, назвав его творческое наследие важным мостом для расширения культурных связей и сближения стран и народов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что культурное взаимодействие как эффективный фактор связи между народами и укрепления взаимопонимания народов обладает большим потенциалом. С учетом этого было сочтено необходимым, чтобы наши страны стали образцом уважительного и толерантного отношения к традициям, ценностям и духовному и культурному наследию друг друга. Было отмечено, что в этом контексте Таджикистан постоянно выступает за совместные практические действия по расширению сотрудничества в гуманитарной сфере. Мы в дальнейшем будем прилагать необходимые усилия по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества со всеми нашими партнерами, в том числе с братским Туркменистаном, заявил президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. В завершении выступления глава нашего государства, отметив высокий качественный уровень всего комплекса отношений между Таджикистаном и Туркменистаном, которые приобрели характер углубленного стратегического партнерства, поздравил высшее руководство дружественной страны с высоким уровнем организации и проведения форума. На международном форуме президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был награжден юбилейной медалью 300-летия Махтумкули Фраги. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, вместе с главами парламентов и руководителями парламентских делегаций дружественных государств, прибывшими в Таджикистан для участия в международной межпарламентской конференции в честь 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан в знак уважения к высшим национальным и культурным ценностям, возложили венок к подножию памятника Исмоили Сомони. Сегодня в городе Душанбе в здании парламента Таджикистана состоялась международная парламентская конференция в честь 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан, в работе которой принял участие и выступил председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Нужно отметить, что более 200 представителей средств массовой информации из разных стран мира прибыли к нам в столицу Республики Таджикистан, город Душанбе, для освещения этой международной межпарламентской конференции. В городе Душанбе состоялась международная парламентская конференция в честь 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан, на которой принял участие и выступил председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали. В работе конференции приняли участие руководители парламентов и делегаций Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Исламской Республики Иран и Исламской Республики Пакистан. Конституция независимого Таджикистана имеет значительное историческое значение в новой государственности страны. Принятие основного закона страны считается ценнейшим достижением правительства, народа и государства, отметил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали. Было отмечено, что Конституция на новом этапе развития является результатом многолетнего пути таджикского народа. История свидетельствует, что еще древние цивилизационные представители нашей нации, наряду с древнейшими цивилизациями мира, стоят у истоков признания, уважения, защиты прав и свобод человека. Имеется в виду Декларация прав человека Кира Великого, принятая более 2500 лет назад. Этот акт считается первым в истории человечества. Декларация признала право на свободу человека, совести, чести и достоинства человека. Было отмечено, что Конституция Республики Таджикистан была принята по воле народа. Таджикистан был объявлен суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством. Конституция и конституционная власть связаны с мировым сообществом. Было положено начало нового этапа развития законодательной системы в Таджикистане и укрепления позиции на международном уровне как полноценного субъекта международных отношений. Согласно программе, работа конференции организована в 4 секторах в разных залах нового здания парламента Таджикистана. В секторах рассмотрены темы «Роль президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в разработке и принятии Конституции Республики Таджикистан и развитие парламентаризма», «Конституция – основа устойчивого развития национальной государственности», «Конституция и права и свободы женщин» и «Конституция и молодежь». Наряду с этим в разделах выступили члены Маджлиси Милли, депутаты Маджлиси Намояндагон, представители судебных органов, правительства и центральной исполнительной власти, научных и высших учебных заведений, парламентских делегаций. Шиповских Геннадий Геннадьевич, депутат Сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Я приехал сюда впервые. До этого бывал, конечно, в разных странах, но в Таджикистане я приехал сюда впервые. Для меня, знаете, такой очень красивая страна, красивый город. Я вчера успел прогуляться вечером по вечернему Душанбе. И на самом деле прям такой вау-эффект у меня. Очень красивый город, одним словом, ничего не могу сказать лишнего, это правда. Что касается конференции, что касается организации, все на высшем уровне, потому что мы это сегодня видим. Выступали все главы делегаций, спикеры различных парламентов других стран. Они тоже высказывали свою оценку. И что касается Таджикистана, мы сейчас одно можем сказать, что Таджикистан сейчас находится на верном пути. Таджикистан сейчас идет по большому развитию в целом, в торгово-экономических отношениях, по международным отношениям. Рахметова Асем Калашбаевна, депутат Сената парламента Республики Казахстан. Мы вчера приехали в этот прекрасный город Душанбе в рамках межпарламентской конференции, посвященной к 30-летию Конституции. Конечно, первые впечатления очень классные, шикарные. Мы воодушевлены от природы, от этого города. Конечно, вдохновлены вашей историей. И я думаю, что вот Конституция Республики Таджикистан – это была такая отправная точка в развитии Таджикистана, потому что таджикский народ очень многое видел и трудностей, но несмотря на это, мы сегодня увидели совсем другой город, который цветущий, яркий, красивый и который имеет хороший курс на развитие. И, конечно, взаимодействие с нашей братской страной, оно, я думаю, что будет только развиваться. И сегодня я участвовала на секции, которая посвящена правам и свободе женщин. Я думаю, что эта тема общая не только для Таджикистана, но и для всех стран, которые сегодня участвовали на этой конференции. Многое делается. Мы сегодня делимся опытом. Айден Мирзаде, депутат Национального собрания парламента Азербайджана.
Я здесь участник конференции, посвященной 30-летнему юбилею принятия Конституции Таджикистана. Я являюсь руководителем группы дружбы с Таджикистаном в азербайджанском парламенте. И мой приезд уже 7-й или 8-й раз. За годы посещения, с каждым разом я вижу развитие Таджикистана. Это меня радует. Сегодня мы выслушали выступления руководителей делегаций, спикеров парламентов по данному вопросу, а также пожелания таджикской стороне. Кроме того, участники конференции продолжили свою работу в 4 секциях. Ну и сегодня же председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым, который находится в Таджикистане для участия в международной межпарламентской конференции под названием «30-летие Конституции Республики Таджикистан». На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы дружественных отношений Таджикистана и Казахстана по приоритетным направлениям, а также межпарламентские связи. Было подчеркнуто, что двусторонние отношения с Республикой Казахстан являются одним из ключевых приоритетов внешней политики Республики Таджикистан и расширяются на основе прочных связей дружбы народов и регулярного диалога глав государств. Стороны выразили удовлетворение устойчивым развитием межпарламентского сотрудничества верхних палат парламентов Таджикистана и Казахстана. Одними из важных тем встречи были обсуждения вопросов сотрудничества в торгово-экономической сфере и развития культурно-гуманитарных связей. При этом стороны обменялись мнениями о сегодняшнем состоянии стабильности в регионе и в мире в целом. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с руководителями парламентов и парламентских делегаций Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Исламской Республики Пакистан и Исламской Республики Иран в столичном центре обслуживания Дуньёй-Ош Мирплова посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Выставка сельскохозяйственной продукции и национальной кухни была организована по случаю визита гостей к нам в Душанбе, по случаю визита руководителей парламентов и парламентских делегаций, напомню, 10 стран мира у нас в Таджикистане. На выставке гостям была представлена сельскохозяйственная продукция. Это бахчевые культуры, фрукты, свежие овощи и хлебобулочные и кондитерские изделия. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. там ванакатҳои ғании чойи сиёҳи принсесса Нури гармӣ мебахшад ва дилҳоро гарм мекунад. тамоми оиларо муттаҳид мекунад ва шуморо каме наздик мекунад. чой принсесса Нури, сеҳри гармӣ. Жардин Голдро кушоед. аз накати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред. хусусияти ҳар лаҳзаро бо Жардин Голд эҳсос кунед. Жардин Голд, ҳаловат аз эҳсоси лаззати хос. маркази савдои ёвар ба як мизоҷи хушбахти худ хона тақдим мекунад. иловатан яхдону мошинаи ҷомашӯӣ, телевизор, ноутбук ва iPhone 16 соҳибони худро интизор аст. дар ҳошияи як иқдоми бузург бурди сертификат барои 1000, 3000 ва 5000 сомонӣ баргузор мешавад. аз ҳама марказҳои савдои ёвар бо бештар аз 300 сомонӣ харид карда соҳиби ID рамзи инфиродӣ шав. агар аз маҳсулоти шарикон Lays,
пепси, колгейт ва хагес харидорӣ кунед, айди рамзи дуюмро ройгон ба даст меоред. вақти пардохт дар хазинаҳои ёвар корти ёро пешниҳод кунед. муҳлати иқдом то 31 декабри соли равон. ёвар сифате ки интизораш будед ва ҳам хонае ки доштани онро орзу мекардед. нури зулол ҳар қатрааш табииву ҳаловатбахш аст. афшураҳои нури зулол дар бастаи мулоим раҳбалади шумо барои ҳаёти фаъолу солим. гуногунии афшураҳо дар бастаи қулаи тетрапак маҷмӯи комили фоиданокӣ мебошанд. аз маззаи афшураҳои меваҳои тару тоза ва табиии нури зулол лаззат баред, чунки онҳо манбаи тароват, витаминҳо ва нерӯи қувватдиҳанда мебошанд. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. маркази тиббии шифо ба мизоҷон аз рӯи бемориҳои дарунӣ, кӯдакона, амрози занона, урологӣ, осебшиносӣ, ортопедӣ, неврологӣ, бемориҳои чашм, гӯшу гулӯ ва бинӣ хизмати тиббӣ мерасонад. ҳамчунин дар марказ ҳуҷраҳои ташхиси ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ташхис бо фавқусадо ё худ ӯзӣ, ташхиси рентгенологӣ, физиотерапевтӣ, озмоишгоҳи клиникӣ фаъолият мекунад. табобатҳои консервативӣ ва лазерии чашм бо коррексияи биноӣ ва факоэмулсикатсияи катаракта бо имплантатсияи линзаҳои истеҳсоли Амрико, Олмон, Швейтсария ва Ҳиндустон гузаронида мешавад. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо 106. телефон барои тамос 227 1814. орион бонк тӯли 100 сол мешавад ки ба мизоҷон хизматрасонии босифат пешниҳод менамояд. интиқол қабул кардед? соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед? амонат гузоштед ва ё қарз гирифтед? соҳиби электромобил шудед? корти виза кушодед? соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед? дар калонтарин иқдом иштирок намо ва соҳиби яке аз 5 хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ва 10 электромобил шав. муфассалтар дар сомонаи Орион Бонк. پس از امکنی کودک خیلی اینجیخ است. من نمیدونم چی کار کنم. دخترم خواطر نشو. با کودک پاردیفن بیبی بیده. همش خوب می شود. پاردیفن بیبی و پاردیفن کیدز بر ضد تب، درد گلو، درد دندان، درد گوش در دوام 15 دقیقه تاثیر می رساند. اکثر مادران با ما باور می کنند. равғани маска аз шир табиӣ. комбинати шири Душанбе. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день. Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. маҳсулоти қарзи орзу аз ҳумо то 100 000 сомонӣ бо нақд ва бегарав гиред. қарзро метавонед барои рушди тиҷорат, кишоварзӣ ва барои эҳтиёҷоти шахсӣ истифода баред. кушодани хатти қарзӣ ба 5 сол, дастрасии қарз 24/7, муҳлати максималии қарз то 48 моҳ. ҳумо аз орзу то амал, муфассал 544. чӣ дар зиндагӣ муҳим аст? қадр кардани наздикон.
дар атрофи як миз ҷамъ омадан, гузаштаҳоро ёд кардан ва соатҳои зиёдро якҷоя гузаронидан. лаҳзаҳое ки мо шодии якҷоя буданро ҳис мекунем, бо ҳам шодӣ бештар, ханда баландтар ва ҳар як лаҳзаи хушбахтӣ пурмазмунтар аст. ҳамаи мо ҳаргунаем, вале паси як миз муттаҳид ҳастем. як оила, як анъана, як KFC. вақте шумо хунук мехӯред, худро чӣ гуна ҳис мекунед? оё шумо метавонед зиндагии ҳаррӯзаи худро ба роҳат идома диҳед? чӣ мешавад агар илтиҳоб ва зуком ҳеҷ гоҳ вуҷуд надошта бошад? аммо мутаассифона онҳо вуҷуд доранд. парво накунед, барои шумо Тайлал Hot аст. ба он чизе ки ҳама медонанд эътимод кунед. Тайлал Hot. Nestle маҳсулоти навро муаррифӣ менамояд. 2 қошуқча нӯшокии какаоро бо 1 стакон шири хунук ё гарм омехта намоед. Тамъи шоколад, хрутка, акнун какао нӯшокӣ аст. Одна капсула Lacta-G содержит 5 миллиардов живых дружелюбных бактерий, которые быстро восстанавливают баланс микрофлоры кишечника. Он поможет избавиться от симптомов диареи, вздутия и запора. Новинка Lacta-G Kids в виде суспензий для новорожденных. Восстанови баланс и улучши качество жизни. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати Брamisol сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Bramisol. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами Perdifin активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Perdifin актив. аллерджи хеле зуд ҳама намуди аллергияро бартараф месозад. аллерджи зиндагӣ бидуни аллергия.